العلم نور علم نور ہے، 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 علم نور ہے۔ ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، ہوا وہ منکشف جو آیا دائرہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں، مٹے اندھیرے ظن و شک کے شاہراہ علم میں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ وینی آزمائش سیزن 11 کے حوالے سے اس وقت فیضان مدینہ نکیال ضلع کوٹلی کشمیر میں الحمدللہ عز و جل ہماری یہ مجلس آ چکی ہے۔ سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستہ علم میں۔ اس آڈیشن کا پہلا سیگمنٹ جو کہ یہاں پہ شروع ہونے لگا ہے، انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ ہمارے یہاں نکیال سے، کشمیر سے ایک اچھی ٹیم انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جا کر انشاءاللہ عز و جل فائنل جیت کر آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ سوال کر کے چابی علم کی کہا گیا اسے۔ پرنسپل نے ہمیں سلیکٹ کیا، ہمیں ذہنی آزمائش کے حوالے سے بتایا، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ جیت کے آگے جانے کا پروگرام، کیا آپ کی نیت ہے، کیا ارادہ ہے؟ یہ ایڈیشن پاس کر کے آگے جانے کے لیے انشاءاللہ فائنل تک جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی نے اس کا بتایا تو بہت اچھا لگا، اس سے بہت اسلامی نالج ملا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو کیا آپ کی نیت ہے، کہاں تک جائیں گے؟ انشاءاللہ فائنل جیت کے آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت میں علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو خرچ کر پڑے گا۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلے کا پہلا سیگمنٹ یہ مکمل ہو چکا، ابھی پیپرز کے چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے عاشقان رسول ہمارے اگلے مرحلے کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں۔ سوالتا سوال تجھ کو علم ہے۔ آپ کا نام؟ کاشف منظور، شہر کون سا آپ کا؟ کوٹلی۔ جس کا عقیقہ نہ ہو کیا وہ جوانی میں اپنا عقیقہ کر سکتا ہے؟ جی وہ جوانی میں بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد بھی اپنا عقیقہ کیا تھا۔ سڑک پار کرنے سے متعلق امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ارشاد فرماتے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فرمایا ہے کہ جو شرعی قانون ہیں سڑک پار کرنے کے حوالے سے ان کی پاسداری کی جائے، اور زیبرا کراسنگ اور اوور ہیڈ پل کا بھی استعمال کیا جائے۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں۔ کوئی سا کلام سنا دے اعلیٰ حضرت کا۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنے کی کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، بلکہ تم ان کو خوش اخلاقی سے مل کر ان کو خوش کر سکتے ہو۔ بلا لو پھر مجھے اے شاہ بارو بر مدینے میں۔ کہ ایک بات دیکھو مدینہ۔ دھونے کی کیا تعریف ہے؟ دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جسم کا جو بھی حصہ ہے اس پہ کم از کم 2 قطرے پانی کے پڑنے چاہیے۔ ایک شعر ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، کہ جبریل بھی آئیں پر پہ بٹھائیں اور خبر نہ ہو۔ جبریل آئیں پر پہ بٹھائیں اور خبر نہ ہو۔ آپ کا نام؟ الماس خادم۔ امامہ شریف کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ امام شریف کا کم از کم سائز 7 ہاتھ اور زیادہ سے زیادہ 12 ہاتھ۔ جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو میری بارات چلی ہو۔ آپ کا نام؟ محمد احسن۔ احسن بھائی یہ بتائیں
किस तरह वुजू करना फालिज की रोक थाम के लिए मुफीद है? मिसवाक के बारे में हदीस मुबारक बताएं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बाज़ औक़ात चलते हुए एक अमल मुबारक क्या रहता था? चलते हुए अपने साथ किसी सहाबा इकराम का हाथ अपने दस्त मुबारक में पकड़ लेना। शेर है, सबसे औला वाला हमारा नबी। इसका दूसरा मिसरा क्या है? सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। हमारा नबी बेशक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। चोरी का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? ये नाजायज़ है, इसको मुकरूह तहरीमी भी कहा गया। फिर गुंबद खजरा की फिजाओं में बुला लो। एक बार मुझे मदीना बुला लो। चलते हुए अखबारात या लिखाई वाले डब्बों, पैकेटों और मिनरल वाटर की खाली बोतलों वगैरह पर लात मारना कैसा? बेअदबी है। मुसलमानों को फतेह खैबर कब नसीब हुई? 712। सफर मुजफ्फर 7 हिजरी में मुसलमानों को फतेह खैबर नसीब हुई। मेरा नाम रिजवान मुश्ताक, तहसील खोरेटा, जिला गौडरी। माशाअल्लाह। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 17 के होगी। इससे पहले आपको तारुफ है दावत इस्लाम का? जी तारुफ है, क्योंकि कुछ टीचर्स भी हमारे स्कूल पढ़ाते हैं और हमारे जो प्रिंसिपल साहब है वो भी दावत इस्लामी से तल्लक रखते हैं। अगर आप यहाँ क्वालिफाइड कल जाते हैं तो बाबुल मदीना चले जाएंगे? इंशाअल्लाह। ये बताएं कि वुजू के कितने और कौन कौन से फराइज हैं? वुजू के 4 फ़राइज़ हैं। हाथ चेहरा धोना, चौथाई सर का कुनिया समेत बाजू धोना, चौथाई सर का मथा करना, टहनों समेत पाँव धोना। धोने की क्या तारीफ है? किसी अज़ू को धोने की मानी यह है कि उस अज़ू के हर हिस्से पर कम से कम 2 कतरे पानी बह जाना चाहिए। नेकी कर दरिया में डाल, ये एक इससे क्या मतलब है? ये एक मुहावरा है जिसका मतलब है कि नेकी या एहसान करके उसे भूल जाना और उससे किसी अच्छा बदला मिलने की उम्मीद न रखना। माशाअल्लाह। शेर है बड़ा प्यारा, ए काश तसव्वुर में मदीने की गली हो, दिल में बसी याद मोहम्मद हो। अरुण खुदादाद जामियातुल मदीना फैज़ान ज़मज़म टडियाला। बच्चे के कान में अजान देने का तरीका इरशाद फरमाएं। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चे के दाएं कान में अजान कही जाए, बाएं में इकामत कही जाए। गाड़ियों की आमदो रफ्त के मौका पर सड़क पार करने से मुतल्लक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहू आलिया क्या इरशाद फरमाते हैं? सबसे अफजल औलिया कौन से हैं? या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब बड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह। गुस्से के वक्त में अपने आप को काबू रखने की क्या फजीलत है? उससे में अपने आप को काबू रखेंगे तो आप बहुत से नुकसानात से बचेंगे। शैतान का पहला क्या नाम था? अज़ज़ील। हज्जे मबरूर किसे कहते हैं? जो जुमा के दिन हज किया जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मोमिन की एक निशानी क्या बयान फरमाई है? काश दश्ते तैबा में मैं भटक के मर जाता। इसका दूसरा मिसरा क्या है? बासित बशीर बिन मोहम्मद बशीर। किन लोगों की दुआ रद्द नहीं होती? 3 लोग हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार यहाँ तक इफ्तार करे और हाजी यहाँ तक के वापस आ जाए, बीमार यहाँ तक के तंदुरुस्त यानी दुरुस्त ठीक हो जाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर में तेल किस तरह इस्तेमाल फरमाया करते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अबरू पर इस्तेमाल तेल लगाते, फिर आँखों पर, फिर अपने सर मुबारक पर तेल लगाते थे। अगर कोई चौथी तकबीर के बाद हाजिर हो तो क्या करे जनाजा के अंदर? अगर इस्लाम से पहले अभी इस्लाम नहीं फेरा तो अगर मिल गया तो फिर इस्लाम फेर कर आखिरी जब तक जनाजा उठाए ना उससे पहले वो अपनी रखते पूरी कर ले। एक शख्स से जनाजा की तकबीर जाती रही, उस वक्त इमाम एक तकबीर कह चुका था, अब ये किस तरह नमाज पढ़े? अगर लेट हो गया तो फिर वो शरीक हो जाए, अगर लेट ना हुआ तो फिर। ये शख्स अगर पहले से तहरीमा के वक्त मौजूद था और फिर किसी वजह से तकबीर तहरीमा में शरीक ना हुआ
तब तो बिला इंतज़ार तकबीर ثانی जमात में मिल जाए, और अगर बाद में आया तो अब इसको दूसरी तकबीर के कहने तक इमाम का इंतज़ार करना चाहिए। जब इमाम दूसरी तकबीर कहे तो इस वक्त तकबीर कहकर मिल जाए, और जब इमाम नमाज से फारिग हो जाए उस वक्त तकबीर को कह ले, जैसे मसबूक अपनी बकिया रकत को बादे फिराग नमाज पढ़ता है। यही हुक्म दूसरी और तीसरी तकबीर के बाद भी मिलने का है। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। ये बताएं कि मुसीबतों से हिफाजत का क्या नुस्खा है? उलमा की फजीलत बयान करें। वलायत से क्या मुराद है? वलायत शेर है, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी को, जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। आपका नाम? एहतिशामुल हक। आपकी क्या मसरूफियत है? दरस। बिस्मिल्लाह कहकर वुजू करने की क्या फजीलत है? जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वज़ू किया वो जब तक बावुज़ू रहेगा फरिश्ते उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। जी। वो कौन सा शख्स है कि जिसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस पर दोज़ख की आग हराम है? क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह। इसका दूसरा मिसरा। मजरबी, आपकी क्या मसरूफियत है? दरसतुल मदीना। ये बताएं कि मस्जिद आबाद करने की क्या फजीलत है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी मस्जिद को आबाद करता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके दिल को आबाद करता है। जैसे कोई गायब शख्स घर आता है तो उसके घर वाले खुश हो जाते हैं, इसी तरह हदीस पाक के मुताबिक मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराने की क्या फजीलत है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हारा अपने बर्तन यानी डोल से अपने मुसलमान भाई के लिए पानी निकालना उसके लिए सदका है, उसको नेकी की दावत करना और बुराई से मना करना सदका है। तुम्हारा अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, तुम्हारा किसी भटके हुए को राह दिखाना सदका है। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लुफ्त मदीने का लिया करते हैं। आपका नाम बेटा? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 17 साल। ये बताएं कि कमीज में सोने चांदी के बटन लगाना कैसा है? आपका नाम क्या है? मोहम्मद साकिब। अमामा की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? फिर गुंबद खजरा की फिजाओं में बुला लो। आप कहाँ से? मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान ज़मज़म डडियाल में पढ़ता हूँ और ताल्लुक़ मेरा ज़िला बाग से है। अमामा शरीफ का तकिया बनाना कैसा? इमाम शरीफ का तकिया नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये बेअदबी है। जवाब पूरा है बेटा कि खिलाफ अदब है और इससे निस्यान पैदा होता है। बाहर शरीयत में है पजामा का तकिया ना बनाए कि ये अदब के खिलाफ है, और अमामा का तकिया भी ना बनाए। मंगल को कपड़ा कता करना कैसा है? मंगल को कपड़ा कता करने से मना किया गया है। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ात है तुम्हारी, वाह वाह। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। काश दश्ते तैबा में मैं भटक के मर जाता। अहमद फारूक। आप कहाँ से हैं? जी मैं निकाल से हूँ, डिग्री कॉलेज निकाल में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? बीए में। अगर आप कामयाब हो गए तो क्या जाएंगे कराची? इंशाल्लाह। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जबरील पार बचाएं पार को खबर ना हो। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। मोहम्मद रकीब आजम। माशाल्लाह। आप कहाँ पढ़ते हैं?
जावेद मदीना गरबी निकाल। अगर बहुत सारे जनाजे इकट्ठे हों तो अलग अलग करके पढ़ेंगे या एक ही नियत के साथ सब पढ़ेंगे? इसमें है कि खवा अलहदा करके पढ़ें या एक नीयत के साथ भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इमामा किसने पहना? हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह। शेर है, जाहो जलाल दो ना ही मालो मनाल दो। इसका दूसरा मिसरा, फिर गुंबद खजरा की फिजाओं में बुला लो। आपका नाम? शज़ेब शफीक। वो कौन सी दुआ है कि जो वज़ू के बाद पढ़ी जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? ये बताएं कि फरिश्तों में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किसने सजदा किया? फरिश्तों में सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया, फिर हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने, फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने, फिर मुकर्रब फरिश्ते। माशाअल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा किस वक्त और किस दिन किया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सजदा जुम्मा के दिन किया और वक़्त ज़वाल से शुरू हुआ था और असर तक किया था। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। मुश्किलें हल कर। सर बंद किसे कहते हैं? सर पर तेल गया जो और इमामे के नीचे जो कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है उसे सर बंद कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस अमल को कई बार किया। शिमला किस तरफ होना चाहिए? शिमला दोनों कंधों के दरमियान नीचे की तरफ होना चाहिए। वो कौन सा पानी जिसे खड़े खड़े पीना मकरू है? अब ज़मज़म और वज़ू से बचा हुआ पानी के अलावा तमाम पानी खड़े होकर पीना मकरू है। दूध में चीनी मिलाकर दूध इस्तेमाल करने का क्या नुकसान हो सकता है? दूध में चीनी मिलाने से इस कैल्शियम ख़त्म हो जाती है और बलगम बनती है, पेट में दर्द और दूसरे नुकसान होते हैं इसे। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। नहीं। क्या नाम है आपका? एहसानुल हक बिन आबिद अली आबिद, कुमरुटी से। क्या करते हैं एहसान भाई? दर्स नज़ामी के 3रे साल में हूँ, दर्जा सालसा। मस्जिद आबाद करने की क्या फजीलत है? हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मस्जिद को आबाद करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके घर को आबाद करेगा। मुसीबतों से हिफाजत का एक नुस्खा बयान फरमाएं। वुजू के बाद सूरह कदर पढ़ने की क्या फजीलत है? वुजू के बाद सूरतुल कद्र 1 मरतबा पढ़ेंगे तो वो सिद्दीकीन में से, 2 मरतबा पढ़ेंगे तो शुहदा में से, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा बरोज़ क़यामत कल उसे अंबिया के साथ रखा जाएगा। अगर बहते पानी में नहाया तो किस तरह वुजू की सुनते अदा होंगी? अगर इतनी देर रुका कि तमाम अज़ा धुल के तो फिर सुन्नतें सब कुछ अदा हो जाएगा। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। जी क्या नाम है? जीशान सगीर। जीशान सगीर भाई, कहाँ से? ये कोटली से। अगर बच्चा पैदा होने के बाद 7 दिन से पहले फोत हो जाए तो इसके अकीके का क्या हुक्म है? वैसे तो 7 दिन का हो तो हकीका देना अफजल है, सुनता अफजल यही है। अगर 1 दिन का अगर पहले हकीका दिया तो तब भी हो जाएगा। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्राइल पर बिछाएं पर को खबर ना हो। काश दश्ते तैबा में मैं भटक के मर जाता। आपका नाम? काशिफ इलियास। जो शख्स अकीके की इस्तात नहीं रखता और इसका बच्चा मर गया तो क्या वो बच्चा अपने वालिदैन की शिफात करेगा? जी हाँ, अगर वो हकीके की इस्तेदाद नहीं रखता तो वो अपने वालिदैन की शिफात करेगा। नमाज जनाजा के मफसदात बयान करें। क्या दुआ पढ़े बगैर अकीका नहीं होगा? अकीका हो जाएगा। हो जाएगा। क्या ये दुरुस्त है कि अकीके के जानवर की हड्डियां ना तोड़ी जाए? यह दुरुस्त है क्या अकीके के जानवर की हड्डियां ना तोड़ें? अगर टूट भी गई है तो कोई गुनाह। आपका नाम? मोहम्मद रेहान रियाज। जी रेहान भाई, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? दरसातुल मदीना कमरुटी। आपकी उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। अकीके के गोश्त की तकसीम किस तरह करें? अकीके की गोश्त की तकसीम
مثل قربانی کی طرح ہے، اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنا اور دوسرا اقارب کا اور تیسرا مساکین کا۔ جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روزہ، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ۔ نام؟ میرا نام محمد توثیق، کیا مصروفیت آپ کی؟ درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ غربی نکیال۔ ماشاءاللہ۔ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 73 نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک نیکی اس کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیتی ہے، اور باقی 72 نیکیاں اس کے درجات کا سبب بنتی ہیں۔ عقیقے کا گوشت پکا کر کھانا یعنی کھلانا افضل ہے یا کچا گوشت تقسیم کرنا؟ حقیقے کو گوشت پکا کر کھلانا افضل ہے۔ یہ بتائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چلنے کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس قدر جھک کر چلتے گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ وضو کے بعد ایک مرتبہ سورت قدر پڑھی تو صدیقین میں، اور 2 مرتبہ سورت قدر پڑھی تو شہداء میں، اور 3 مرتبہ سورت قدر پڑھی تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ شعر ہے، پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو۔ العلم نور، العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ آپ کا نام؟ انجینئر محمد عرفان ایوب۔ کیسا لگا آج آپ کو؟ الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے یہاں پہ آ کے، خاص کر میں بہت انسپائر ہوا ہوں کہ کس بہانے کے ساتھ لوگوں کے اندر علم دین ڈالا جا رہا ہے، اور کس اچھے انداز کے ساتھ مدنی چینل یہ کام کر رہا ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے۔ پہلے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے مدنی چینل؟ میں الحمدللہ تقریباً 5 سال سے لگاتار مدنی چینل دیکھ رہا ہوں، اور بے شمار بلکہ سارے ہی جتنے پروگرام چل رہے ہیں مدنی چینل میں میرے فیوریٹ ہیں، اور خاص کر کے جتنے بھی پروگرام عبدالحبیب بھائی اتاری ان کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ مجھے وہ بہت پسند ہیں۔ اللہ ان کو لمبی عمر عطا پروگرام آپ فرمائے۔ کو پسند ہے؟ کھلی آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اس طرح کا ہو گیا، اور مدنی منو کا وہ جو سلسلہ ہوتا ہے، پھر خاص کر کے جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، کیا بات، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور اس سے بے شمار مدنی پھول ہمیں عطا کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ میں بڑے عرصے سے اس کے ساتھ بڑا لگا ہوا ہے مجھے۔ الحمدللہ میں نے 3 سال پہلے یہاں پہ اعتکاف کیا تو میری بس طبیعت مدینہ مدینہ ہو گئی۔ اچھا، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ نجاست غلیظہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو ان کا کیا حکم ہے؟ مختلف صورتیں، اگر وہ غلیظہ 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس کو دور کرنے کا سخت حکم ہے، نماز بھی نہیں ہوگی، اور اس کا دور کرنا فرض ہے، اور اگر درہم کے برابر ہے تو پھر واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر جو ہے نماز تو ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ ہوگی۔ کسی کی پریشانی دور کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر انسان کسی کی دنیا میں پریشانی دور کرے گا تو رب عز و جل آخرت میں اس کی پریشانی دور فرمائے گا۔ کیا قصاب کو عقیقے کے جانور کی کھال بطور اجرت دے سکتے ہیں؟ قصاب کو ہم اجرت کے طور پہ تو نہیں دے سکتے، جس طرح اگر ہم سر منڈواتے ہیں تو نائی کو یا اس باربر کو ہم اپنا سر تو نہیں دے رہے، تو اسی طرح اس کو اجرت الگ سے دیں، اور یہ کسی نیک مقصد کی یا اپنے صرف میں لے آئیں۔ کن لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی؟ ایسا بیمار جو ٹھیک ہونے سے پہلے، حاجی کا واپس آنے سے پہلے جو ان کی نا دعائیں، اور روزہ دار کی افطار کرنے سے پہلے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا صلہ دنیا میں انسان کو ملتا ہے 73 اس کی نیکیاں جو ایک دنیا اور آخرت سنوار دیتی ہے، اور باقی 72 اس کی درجات میں بلندی کا سبب بنتی ہے۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ جی وحید ظہیر جی، ماشاءاللہ، کیا آپ کی مصروفیت ہے؟ جامعۃ المدینہ فیضان اتار نکیال درجہ ثانیہ میں پڑھتا ہوں۔ درجہ ثانیہ پڑھتے ہیں۔ عمر کتنی آپ کی؟ تقریباً 17 سال۔ اگر کوئی جنازے میں چوتھی تکبیر کے بعد حاضر ہو تو کیا کرے؟ چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے وہ آیا ہے نماز جنازہ میں، تو وہ جلدی جلدی پہ در پہ جو ہے نا تکبیر کہے اور سنا نہ پڑے، جنازے کے ساتھ چل پڑے۔ باوضو سونے کی فضیلت کیا ہے؟ باوضو سونے کی فضیلت یہ ہے کہ بندہ جو ہے اگر اس کو موت آ جائے تو اس کا شہادت کا رتبہ سے ملتا ہے۔ محمد مہران اتاری۔ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ کون سی چیز مجھے غضب الہی سے، رب کے غصے سے بچا سکتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم غصہ نہ کیا کرو۔ وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ قدر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ وضو کے بعد سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت آسمان کی طرف دیکھ کر یہ ہے کہ اس کی نظر کمزور نہ ہوگی۔ آپ کا نام؟ آکاش علی۔ یہ بتائیں کہ وضو کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ وضو کے 4 فرائض۔ نرمی اور بردباری کی کیا فضیلت ہے بیٹا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد منشا خان اتاری۔ منشا بھائی کیا کرتے ہیں آپ؟ کاروبار کرتا ہوں۔ سر میں کس طرح سے تیل لگانے سے سر کا درد دور ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی کی کیا فضیلت ہے؟ مظلوم کی مدد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ العلم نور، العلم نور، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 11، اس کا بھی یہ فائنل راؤنڈ ہو چکا ہے۔ بھی ہماری ٹیم جو اناؤنس ہوئی ہے اس کا بھی ہم اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی ٹف اس کا آج کا ہمارا یہ سلسلہ ہوا، مقابلہ ہوا۔ کثیر عاشقان رسول نے شرکت کی، اسکولوں سے، کالجوں سے، سنی جامعات سے، مدارس سے ماشاءاللہ ہمارے پاس عاشقان رسول تشریف لے کر آئے۔ تو ایک طویل مقابلے کے بعد ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم 5 ناموں کو اناؤنس کرنے جا رہے ہیں کہ جو انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 11 کی ہماری اس ٹیم کا حصہ بنیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل نکیال کی، کشمیر کی نمائندگی انشاءاللہ عز و جل یہ کریں گے۔ محمد حسنین، انجینئر عرفان ایوب، سوال کر کے محمد مہران اتاری، کہا گیا اسے، سوال کر کے چابی علم کی کہا محمد مظہر اتاری، گیا، سوال کر، سوال آدھا علم ہے کہا گیا۔ محمد وسیم کھوئی یہ چلے گئے ہیں تو ان کا بھی ٹکٹ موجود ہے۔ ماشاءاللہ آج کی ہماری اس ٹیم میں ایک اور اسلام بھائی محمد ذیشان یہ بھی سلیکٹ ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جائیں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ٹیم انشاءاللہ عز و جل فائنل تک انشاءاللہ پہنچے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ العلم نور، العلم نور،